Anindita before. Now I try to say something about my family. Yes, I do live with my family. We are four members in my family. There are my father, mother, and my sister and me. 18 plus 8 in Apanacharo City Corporation Girls High School and College. My sister is a student of class 4. Father is a businessman and my mother is a housewife. I have a small family. I like all the members of very much, but I get along best with my sister. There is only 3 years difference between my sister and me, so we can share our experience together. She is not only my sister but also a great friend. She good advice. I love her very much. I resemble my mother when people look at me that they can easily say that I'm my mother child. We resemble each other not only by our facial features but also our nature. Mother is a good person and ideal family should be a family with a lot of true love. There should be intimacy among the members. Each members should be cooperate, understanding, loving, and caring. Actually, there are no any difference between my family. Both the types of family have their own advantage and disadvantages. But I prefer the nuclear family. There are few members in the nuclear family. We can enjoy our alone. I love my family, however, I live in a nuclear family. That's all for me. Thank you. Thank you so much. You have given a very realistic presentation. It was a good things. Excellent. And you have given your answer against these questions. Thank you. Okay, Akhtar Hussain Khan, please say something. What have you written on this topic? Assalamu alaikum. Good afternoon, everyone. Akhtar Hussain Khan. I live in the USA. I talk about my family. I do live with my family. Family live in Sylhet at Biani Bazar. My family, conservative family. My family is social family. 17 members in my family. My father and mother, 10 siblings, and my wife, 2 sons and daughter. My father is a army officer. He is died in 1981. My mother is a domestic engineer. He is sick. My 3 brothers died and 4 brothers live in the UK. All brothers is businessmen. My wife is a government teacher. I'm a businessman. I have a big family. I like all the members very much, but I get along uh, with my brothers. They are 2 years younger than our brothers. So we can share our experiences with each brothers. My elder brother Iqbal Khan is conduct my family. He gives me good advice for my family. I love him very much. Resemble my brother fathers. Many of my facial features are like her. When people look at me, can easily say that I am my father's child. We resemble each other not only by our facial feature, but also our nature.
My mother is cold person. She is really gets angry. I am working person. I am contractor. It is a difficult to spend a lot of time with my family. We are all family members dinner at share all members activities. Family is an ideal family. We are all brothers to the mosque for 5 times day. But there should be cooperative, understanding living and living. In the past, people used to live in joint families. The relationship was full of love and time, but today people are very materialistic two type of family in our country. Both of the families have their advantage and disadvantage. I prefer the joint family. There are so many people live in the joint family. We can enjoy life together and also help each other difficult time. We can share our family. I love joint family. Thanks, sir. Assalamu alaikum. Thank you so much. You have also given a very good presentation, but you have done some mistakes in your presentation and you have to correct it. Okay. That is, Okay. you have said us in one sentences that my father is died, not is died. You have to say my father died, just died. যে জায়গাগুলোতে এই যে ইজের ব্যবহার করছেন এটা করবেন না, সাবজেক্টের পর ভার্বের পাস্ট ফর্ম। ওকে, ফর এক্সাম্পল আমি গিয়েছিলাম, আই ওয়েন্ট। আমি কিনেছিলাম, আই বট, বাই এর পাস্ট ফর্ম বট। তাহলে ডাই মানে মারা যাওয়া, তাহলে আমার বাবা মাই ফাদার ডাই মারা যায়, ডায়েট মারা গিয়েছিল। ওকে, কোনো ইস টিস কিছু হবে না। আরেকটা বলছেন আমার বড় ভাই ইকবল খান আমার পরিবার চালায়, তাই না? তাহলে মাই মাই এল্ডার ব্রাদার ইকবাল খান, এখানেও আপনি বলছেন ইজ কন্ডাক্ট, নো, জাস্ট মাই এল্ডার ব্রাদার ইকবাল খান কন্ডাক্ট মাই ফ্যামিলি। ওকে, এরপর কি বলছেন যে আই ইজ হবে না, ঠিক আছে। এরপর আই রিজেম্বল লাইক মাই ফাদার। সো এখানে আপনি বলছেন যে লাইক হার, ফাদারের ক্ষেত্রে হার না, হার হচ্ছে মেয়েদের ক্ষেত্রে হয় হিম, ঠিক আছে। মাই ফেসিয়াল, মাই ফেসিয়াল স্ট্রাকচার or feature, আপনি বলছেন ফিউচার, ওটা হচ্ছে ফিচার, or you can also say that characteristics. ওকে, বৈশিষ্ট্য যেটাকে বলা হয়। লাইক হিম, লাইক হিম মানে লাইক মাই ফাদার। ওকে, সো এই জায়গাগুলো একটু কারেক্ট করতে হবে, আদারওয়াইজ ইউ হ্যাভ গিভেন আ ভেরি ওয়ান্ডারফুল প্রেজেন্টেশন। থ্যাংক ইউ, আই অ্যাপ্রিশিয়েট। স্যার আমি আমাকে চলে যাবো স্যার, আমার তো ওকে স্যার আছে। ওকে, ইউ ক্যান গো নাও। ওকে, নেক্সট অন, একটু মিউট রাখতে হবে প্লিজ। আচ্ছা, নূপুর ভট্টাচার্য। Yes, sir. Yes, sir. Please start your presentation. Sir, 8 members in my family. Father and mother, my 2 brothers, 4 sisters. এটা এইভাবে বলতে My হয় না, father, উই আর 8 মেম্বার্স ইন মাই ফ্যামিলি, মাই ফাদার মাদার, এগুলো কোনো সেন্টেন্স না। সঠিকভাবে সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার ওয়াইজ কথা বলতে হবে। উই আর 8 মেম্বার্স ইন মাই ফ্যামিলি, এরপর কি বলবেন? দেয়ার আর, দেয়ার there আর are মাই ফাদার মাদার, তারপর আপনি বলেন, ঠিক আছে। মাই ব্রাদার, এভাবে বলেন। father is a government job holder. Mother is a housewife. My elder brother is studying in university. My younger brother is studying in college. ইজ স্টাডিং, স্টাডি না স্টাডিং, আইএনজি। Studying. হুম। Elder sister is studying in MS. Younger sister is studying in schools. We are 2 sister twins. I get along with my father, who like father. Father also a great
and guide. Gives a good advice my life. Other is the careful education, singing, playing, so we can share our experience with each other. Remember my father, people at times they can easily say that I am my child. Father is an angry person. His mind simple. Angry person mind become cold. I am as angry as my a reasonable person. Father angry man but feel all my requirements. Working person. So it's difficult to spend a lot of time with my family, but I try to spend most the is with them. We are all the many members together. We found road. Yes, sir. ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। দেখেন এইগুলো তো আমার ইজি টপিক, যারা এই টপিক গুলোর উপর অ্যাটলিস্ট কথা বলতে পারেন না বা কথা বলেন না, তারা কিন্তু কখনোই এই ল্যাঙ্গুয়েজটা পারবেন না। আমি বারবার বলছি, শুধু ক্লাস করলে হবে না, শুনে গেলে হবে না, ইউ হ্যাভ টু স্পিক আ লট। বলছিলাম স্যার, টপিকটা একটু প্লিজ আরেকবার বলবেন, এই বিষয়ে কথা বলতে আমি ঠিক আগে জানতে পারছি। গত ক্লাসে দিয়েছিলাম টপিক, এটা এই ক্লাসের না। কথা থাকলে লাস্টে বলবেন, গত ক্লাসে টপিক দিয়েছিলাম আমি এটা। তো কথা যদি আপনারা না বলতে পারেন তাহলে কনফিডেন্ট পাবেন না। ইউ হ্যাভ টু গেট প্রপার কনফিডেন্ট বাই স্পিকিং। উইদাউট স্পিকিং ইউ ওয়ন্ট বি এবল টু স্পিক ইন ইংলিশ। ওকে, সো ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্যাট। এই ধরনের টপিকগুলোর উপর অ্যাটলিস্ট আপনাকে কথা বলতে হবে। একবার কথা বলা শুরু করতে পারলে আপনি বারবার বলতে চাইবেন, বাট যারা চুপ করে শুধু শুনে যান, কথা একদমই বলেন না, তারা একদমই বলতে পারবেন না। এই জন্য বলছি, প্রত্যেকে একটু চেষ্টা করবেন অল্প অল্প করে কথা বলার। ওকে, ফারহান সাদিক বলেন তো, ফারহান সাদিক আনমিউট করেন। আসসালামু আলাইকুম স্যার, থ্যাংক ইউ ফর giving me to say something. Uh, I do live with my family. Uh, for a few months, I am finishing my intermediate course, intermediate life. This time uh, I attend my home. Uh, Time I did not. Sorry. Uh, uh, this time I did not live with my home with them because I am studying a IELTS course. IELTS course. Uh, my uh, uh, my English grammar basic is not good. So I start this course in online. My family member we are four members in our family. My father and my mother and my sister and me. My father is a businessman. Father is a businessman and has my father is a businessman and he has his own. Right. I mean, he has own store. My mother is a housewife. My mother is a housewife and she is very simple. Sometimes he is very crazy and angry. Uh, my sister is very big. Sorry, my sister is now younger, and he is not married. And
and her has a one child. She has, Uh, he has, her has. she has. She has a one child. And his name, her name is Arusha. He's a sweet child. I like her very much. And yes, of course, I have a simple family. I like, I like all the members very much. Uh, there is only me. There is only me. I am a simple boy. Uh, Actually, uh, I am very nervous because career is now beginning. My family's responsibilities on me. My family very believe on me. Uh, that that I that that এই যে I সঠিকভাবে am a সাবজেক্ট চুজ করতে পারেন না, এই এই কারণে আপনি কথা বলতে পারেন না, বাংলার মতো করে বলে ফেলেন। কি বললেন যে মাই ফ্যামিলি ভেরি রেসপন্সিবল অন মি, এরকম ভাবে কথা বললে আপনি কথা বলতে পারবেন না, আপনার কষ্ট হয়ে যাবে। সাবজেক্ট হিসেবে নিজেকে টানতে হয় আগে। যেমন আপনি এই কথাটা এইভাবে বলতে পারতেন যে আই হ্যাভ টু টেক অল দ্য রেসপন্সিবিলিটি ফর মাই ফ্যামিলি। দেখছেন yes, কতটা yes, সুন্দর। I have to take. I have to take all the responsibility for my family because they depends on me. আমার কথা বোঝেন? দে হোপ অন মি, তারা আমার উপর আশা রাখে, তারা আমার উপর ডিপেন্ড করে। Yes, sir. এইভাবে কথা বলতে হয়। কথা বলতে গেলে অবজেক্ট আগে চলে আসে আপনার, এগুলো করলে আপনি বাড়াতে পারবেন না। তারপর বলেন, কোশ্চেন ধরে বলেন। আমি তো কোশ্চেন দেওয়া ছিল Sir. ওইখানে, ওই কোশ্চেনের এগেইনস্টে কথা বলতে হবে। তো এর আগে সবাই ওইভাবেই বলছে, নিজের মতো করে বলে গেলে হবে না। শুধু Sir. কোশ্চেন গুলো কি ছিল? Yes, sir. The first question is, do you live with your family? ওর পরে কি ওর পরে আর তোমার কি কি ছিল? পরিবেশের সেগুলো করেননি নাকি নিজের মতো করে Yes, বানায় sir. বানায় বলছেন? আপনি তৈরি করেননি এটা? মানে কিভাবে কথা বলছেন, আগে থেকে প্রিপেয়ার করেননি এটা? Of course, sir. Both. তো সেটা জি বলেন। স্যার তৈরি করছি আচ্ছা, তো তারপর থেকে বলেন, যতটুকু বলছেন তারপর থেকে বলেন। স্যার মাঝখানে কি মানে মানে কিছু লাইন নিচে বলেন ওকে ওকে বলেন, সমস্যা নাই, ভুল হোক বলেন। স্যার uh, so so it is a difficult to spend a lot of time with my family, but I try to spend most of the evenings with them. So plan to do something with my family on Friday. The rule in my house to have a dinner together. Uh, however busy we are have to meet during dinner. An ideal family should be a family with lots of true love. There should be intimacy, the members, and in the past, people in the past to live in a joint family, but uh, my family is not a joint family. Uh, the relationship is full of love and caring. Nowadays, my family is not love uh, me because uh, because my intermediate result is not good. So this reason everybody is angry for me.
sorry, this reason, my family's every member angry on me. এইভাবে কথা বললে হবে না, Uh, সঠিকভাবে uh, কথা বলতে হবে। আপনি টেন্স জানেন না? টেন্সের স্ট্রাকচার জানেন? yes, sir. জানেন নাকি? জানার কথা তো, প্রেজেন্টেশন তো দেন, জানার কথা না? হুম, বলেন তো, আমি এটা পছন্দ করি না, এর ইংলিশ কি হবে? Yes, sir, মাঝে মধ্যে একটু আমি একটা সেন্টেন্স বলছি, আমি এইটা পছন্দ করি না, এটার ইংলিশ কি হবে? স্যার একটু বলেন। আমি এটা পছন্দ করি না। আমি এটা পছন্দ করি না। আই ডোন্ট লাইক ইট। আই ডোন্ট লাইক ইট। তাহলে আমার পরিবার আমাকে ভালোবাসে না, কি হবে? আর মাই ফ্যামিলি ডোন্ট লাইক মি। তা আপনি কি বলছিলেন? মাই ফ্যামিলি ইজ নট লাভ মি, এটা বলছিলেন, মনে আছে? বলছেন নাকি বলেননি? হুম, তাহলে আমার পরিবার ভালোবাসে না, মাই ফ্যামিলি, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার এটা সাবজেক্ট। কোনটা তাহলে না স্যার, এটা বলছিলাম না। তাহলে কি হবে এটা? মাই ফ্যামিলি ইজ নট লাভ মি বলছেন, এটা এটা সঠিক কি হবে? মাই ফ্যামিলি মাই ফ্যামিলি মাই ফ্যামিলি my family doesn't love me. বলো স্যার। ডাজেন্ট, আপনি এখানে ডু বলতে পারেন, ডোন্ট লাভ মি বলতে পারেন। হ্যালো। ফ্যামিলি এটাকে আই মিন ইউনিট বা গ্রুপ অফ মেম্বার্স নিয়ে একটা ওয়ার্ডকে মেনশন করছেন, মাই ফ্যামিলি, সো ডু বলাই যায়। বাট ইজ নট লাভ কেন বললেন? থার্ড পারসন প্রেজেন্টের জন্য আর কি বলো স্যার। প্রেজেন্টই তো, এটা ডু, ডু ডাজ দিয়ে বলা, এটা কি প্রেজেন্ট না নাকি অন্য কোনো টেন্স? তোর পরের সেন্টেন্স গুলো এরকম বলছেন, স্যার বুঝতে পারছি। বুঝতে পারছেন? তাহলে এই জিনিসগুলো বুঝে একটু লিখবেন। জি এরপর স্যার, পেন্সিল একটু মাঝখানে সমস্যা হয়েছিল। এরপরে যখন লিখবেন এই জিনিসগুলো বুঝবেন যে আমি যখন নেগেটিভ সেন্টেন্স করতেছি, আমি যখন প্রেজেন্ট টেন্স ব্যবহার করছি, কোথায় ইজ ব্যবহার করছি, কোথায় ওয়াজ ওয়ার, কোথায় ডু ডাজ ডিড ব্যবহার করছি, এদের পার্থক্যটা মূলত কি। দরকার হলে ডু ডাজ ডিড অ্যাম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার এদের উপর আলাদা ভিডিও ক্লাস আছে, সেটা দেখে নিবেন। আমি আপনাদের প্রত্যেকের ইয়েস গ্রুপে স্যার। পরপর অনেকগুলো ক্লাস রেকর্ড সাজিয়ে দিয়েছি, ওর ভিতরে ডু ডাজ ডিড অ্যাম ইজ আর হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড এর উপর আলাদা ক্লাস আছে, কয়েকটা, দুই তিনটা ক্লাস আছে। না হলে আমাকে নক দিন, বা আমার ইউটিউব চ্যানেলেও আপলোড করা আছে, এই ক্লাসগুলো দেখবেন। বুঝতে পারছেন? এই ফাংশনটা ইয়েস স্যার। ক্লিয়ার করতে হবে। এই যে এর আগে যে আক্তার হোসাইন, উনিও কিন্তু এটা করছিল, ওই ইজ ডায়েট, ইজ কন্ডাক্ট, এই ধরনের কথা বলছিল। সরি স্যার। ঠিক আছে, সমস্যা নাই, প্রেজেন্টেশন ঠিক আছে, বাট এইগুলো একটু ঠিক করবেন, হ্যাঁ? তো ফ্যামিলি এখানে আপনার আহ আমি যেটা বলছিলাম, সেন্টেন্সের সঠিক সেন্টেন্সটা আমার কি হবে? মাই ফ্যামিলি ডাজ নট লাভ মি, আমার পরিবার আমাকে ভালোবাসে না। মাই ফ্যামিলি কি হবে? ইয়েস স্যার। ডাজ নট লাভ মি। ঠিক আছে, যেহেতু ফ্যামিলিটা আমার গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস, অর্থাৎ আমার একটা মানে সিঙ্গুলার সাবজেক্ট, কিন্তু এটা প্লুরাল না, সিঙ্গুলার সাবজেক্ট হিসেবে প্রকাশ পাচ্ছে। তো সিঙ্গুলার সাবজেক্ট হলে কি হয়, আমার সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ডু ডাজ এর ভিতরে ডাজ বসাতে হয়, তাই না? তাহলে মাই ফ্যামিলি ডাজ নট লাভ মি, আমার পরিবার আমাকে ভালোবাসে না, এটা হবে, হ্যাঁ, ইজ নট লাভ না। বুঝতে পারছেন? ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে স্যার, আন্ডারস্ট্যান্ড। এমডি আসাদুজ্জামান, বলতে পারবেন? এমডি আসাদুজ্জামান, Thank you for giving me the chance. পারছেন নেই? Assalamu alaikum. Thank
you for giving me the chance. I do live with my family. I have a small family and a happy family. There are four members in our family. My parents, my elder sister, and me. My father Asaduzzaman is engineer. My mother is a housewife. My sister is very intelligent and adorable. She loves to play with teddy bears. My parents spend a lot time with us. They teach us good manner and disciplines. They really work hard to secure our future. We all have deep respect and love for each other. I am very lucky to have a family. I like this. In my family, I most love my sister. I play with her. She also liked me. She could not live without me. I resemble my mother. I also look my mother. I also look my mother. I am a student. I so also look like my mother. Look এর পর আবার বলেন like, তারপর my mother, ঠিক আছে? look like my mother. I am a student, so I spend my time in study. If I am a nuclear family. I have a nuclear family. I am in. I have. I have a nuclear family, so I also like nuclear family. There are some benefits in nuclear family, like we have very privacy in our room, so we can read our lessons and put our And office work. we can Put say do our office work. we can do. Could na? We can. Do our office work. Office and another word. But there are some disadvantages of nuclear family. We don't share our emotions with our friends and neighbors and our friendly relatives. So I like a nuclear family. That's all for my presentation. Thank you. Thank you. Very good. Hashem Uddin. Hashem Uddin. Thanks for giving me chance. I do like live with my family. For 10 years, I had been staying in different places for job purpose. I did not live with my family. It was quite difficult at that time, but sometimes I would come to my family. Now I live with my family. It is the best place to live. There are 5 members in my family: my father, my sons, and my wife. Father is ill and my mother is no more. My 2 sons study in +1. Love to listen to English and Bengali stories. Wife is a housewife. She helps the children, takes the children to school, always tries to help them study. Have a small family. I like all the members very much, but get along best with my father. Not only my father, but also a great producer. Gives me good advice for my life. I love him very much. Resemble my sons. Many of their special features are like mine. We go out together, people look at us, they can easily say that my children like to watch and listen to English stories like me. Working in person, so it is difficult to spend a lot of time with my family. I try to spend most of the evening with them. I also want to do something with my family on Friday.
An ideal family should be a family with lots of true love. There should be trust and sincerity among the members. Each members should be need to help each other in times of difficulty. Everybody should contribute to the family as much as possible. First, people used to live in a joint family. The relationship was full of love and caring. Today, families prefer to live as little and nuclear families. Mm, what what type of families have their advantages and disadvantages? But here, the joint family, there are so many people in the joint family. We can enjoy life together. Thank you, sir. Thank you. You have given a very realistic presentation. Your presentation is so good. But can you say something? What are the advantages and disadvantages of joint family? Do you have any idea about that? Hashimuddin. Can you mention some points, advantages of this, advantages and disadvantages of joint family? The disadvantage of this type of conflict, that usually relationships are lost. Agreement of authors in any family decision making. In a single family, some can be made freely about the future of children. Family decisions can be taken very quickly. The advantage of this type of family is that if any member gets ever, then no one will able to help with family work. Advantages বলছেন? Right. The advantages around advantages between both systems. Okay. Thank you. এরপর অনেক ভালো হয়েছে আপনারটা, ধন্যবাদ। শশী আক্তার। ওয়ালাইকুম স্যার। স্যার কি শহীদ আক্তার বললেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি বলেন। Walaikum. Thank you, sir, for giving me this opportunity. Today our presentation topic is about our family. First, I would like to introduce myself. I'm Shoili Akhtar. I am a service holder and I serve in Rupali Bank Limited, Rural Shaka, and as senior officer. Live in a family. In my family, there are 6 members. There are 6 members in my family. They are my mother, my husband, and my three children and me. My mother is a housewife. She lives with me, and she also helps me to raise my child. My father my husband is an engineer. Presently he is doing his job in Abul Khair Group of Industries Limited. He lives in Dhaka, and I, along with my other family members, live in Rajshahi. My mother helps me to raise my children. My 2 daughters, my first 2 daughters are twin,
and they are student of class 2. My little daughter is only 3 years old. And my family is a very happy family. In my family, I resemble, I look like my mother. When anybody see, they can easily say that I look like my mother. My my faces look like her, but my characteristics is look like my characteristics are like my father's. He was very cool person. Me also. Um, uh, I other talk less with people. I'm also like um, he was very responsible to the family members. I'm also responsible, and I can face any problems or any situation in my life like 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 him. At present, I live in a nuclear family, but uh, I would like to say that um, uh, family or joint family is better than nuclear family because in my practical life, I feel so much problem because I live in a nuclear family. As I am a service holder, I need other family members to help me to raise my daughters. Because when I go to my office, I feel worries for my children. If I live in a if I live in a uh, extended family, they can help me in this purpose. So I think Okay, just extended wait a family. minute. You can say that here, if I would stay or if I would live in extended family, they could help me. Okay, because you are talking about past possibility, right? Am I right? Yes, Have sir. you understood what Understand. I've said? Okay, please talk on this way. If I would stay in extended family, please tell in this way. I would stay in extended family. They could help me in this purpose. I think extended family is better than nuclear family. Okay, This is my today's presentation. Thank you, sir. thank you so much. But don't you think that there are some also benefits in live in nuclear family? Can you share some points, the advantages of nuclear family that you can Yes, get than extended family? there are some benefits of nuclear family because in nuclear family, uh, as family members are less, we have to take less responsibilities and nuclear family. We have to take less responsibilities and we can maintain the family very well and we can keep privacy among my husband and me. In nuclear family, we can keep concentrate towards my children and too, because in extended family there are more responsibilities we have to maintain. These are the benefits in nuclear family. Thank you so much. Very good. You have given a very realistic presentation from your own language. Excellent. You have to go through this way. I appreciate your presentation.
Okay. Anwar Hussain. Assalamu alaikum. What's your name? Walaikum assalam. I'm Mona Lisa. Okay. Please share your experience. My family is a small and happy family. There are 4 members in my family. It includes me, my parents, and my younger sister. My mother is a teacher, and my father is also a teacher. We also have a cat who follow our commands obediently. We go for a trip once in a month with all my family members. We all love to spend time with each other. I also spend my leisure with my younger sister. I resemble my mother. I look like my mother. Uh, we My family members are very caring and supportive. Um, I my family is very small. Small. I like the most. I like the most nuclear family. Nuclear family and joint family, both the types of families have their own advantage and disadvantage. But I also like nuclear family because I don't like share my room with another person. Um, uh, I also love my family. That's all. ওকে, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। কোশ্চেন ধরে ধরে কথা বলতে হবে। কোশ্চেনে যেভাবে ছিল, যেভাবে দেওয়া ছিল, এইভাবে কথা বলতে বলছিলাম, চেষ্টা করবেন। আহ জাহিদ হোসাইন। জাহিদ। আমাকে বলছেন স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ। জি জি, আমি thanks a lot of thanks a lot of with my company and that my boss are care about something on my family. There are something wrong, sir. বলেন, শুরু করেন, I'm কথা বলেন না কেন? family is big family to be done very hello sir. হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, আপনি বলেন। Hello. শুনতে পাচ্ছি, আপনি বলেন। মোস্তফা কামাল ভুঁইয়ান। মোস্তফা কামাল। Assalamu alaikum. Good evening to all. All are bright and shine. Alhamdulillah, I am also doing great. The grace of Almighty Allah. Well, I would like to thanks to my sir for giving me a chance to say something with my family. You live with my family. Oh, the best place we know. It is the best place live with me. Members in my family. These are my
brother, others, two sisters, and me and my wife. Don't have. My father passed away about 30 years ago when I was 3 years old. The father then my father died. Mother is a homemaker and my brother is a businessman. He is doing business in Dubai. My second brother also a businessman in Dubai. My brother's brother is a private job holder. So in Dubai, my first sister is a homemaker. My first is a both job holder, and I am in Banglalink as a channel coordinator since last 5 years working here. And I love my family very much. So family take care of me. So is the brothers also on me. I can discuss about my brothers about any matters in my about my thing or very much to me. Of they first about with me for making any decision about my family or any kind of matters. My mother take care of me very much. My mother also discuss me for making any decision about my family. That's all about ওকে, the ঠিক আছে, presentation. ধন্যবাদ। তো এই যে যারা কথা বলছেন আর যারা কথা বলেননি বা এই রেইজ হ্যান্ড প্রেস করে রাখছেন এখনো বলেননি, আমি মূলত আজকে তাদেরকে কল করছি, বেশিরভাগ যাদের আমি আগে প্রেজেন্টেশন দিতে শুনি নাই, দুই একজন ছাড়া বেশিরভাগই এই যে যারা আগে খুব কম দিয়েছে বা রেগুলার যারা কথা বলেন, যেমন এই যে জয়নাব, চুমকি, দেবনাথ, এই যে হোসনারা, ফেরদাউস, রাজিয়া সুলতানা, রাজম, মনিরা, তহমিনা আক্তার, বিথি, আপনাদের আমি কিন্তু ডাকিনি। কারণ আপনারা তো রেগুলার বলেন, যারা বলে না সেরকম যারা রেইজ হ্যান্ড করছে তাদেরকে আমি আজ আজ নিয়েছি এই প্রেজেন্টেশনটা তাদের থেকে, এবং অনেক ভালো দিয়েছে সবাই, অনেক ধন্যবাদ। এখন আপনারা যারা এখনো দেন নাই, আপনারা নতুন একটা টপিকের উপর দিতে হবে, ইনস্ট্যান্ট একটা টপিকের উপর দিতে হবে। হ্যাঁ, দিব, চান্স দিব, এখনো কথা বলার সুযোগ থাকবে, একটু ওয়েট করেন। আমি এখন একটা টপিক আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব, টপিকটা ভালোভাবে অ্যানালাইসিস করে দিব এবং ইনস্ট্যান্টলি কথা বলতে হবে। দেখি এইটা কয়জন বলতে পারেন, এই যেটা বলবো সবাই এটা তো আপনারা পারবেন। এটা আমি শুনছি যারা কথা বলে না রেগুলার, এরকম যারা রেইজ হ্যান্ড করছে তাদের কাছ থেকে আমি এটা নিয়েছি। এখন বাকি যারা রেইজ হ্যান্ড করে রাখছেন, প্রেজেন্টেশন তো সবার কাছ থেকে নিব, বাট তাদের ভিতর ইনস্ট্যান্টলি কতজন কথা বলতে পারবেন, ইভেন এটা আমি এখান থেকেও চেক করেছি কিন্তু দুই একজনের কাছ থেকে, যেমন এই যে সোহালি আক্তার ম্যাডামের কাছ থেকে আমি একটা কোশ্চেন নিয়েছি। এরপর আপনার হাশেম সাহেব, ওনার কাছ থেকে আমি একটা অ্যান্সার নিয়েছি ইনস্ট্যান্ট, যে পারে কিনা, বাট ওনারা পারছেন। তো সেইভাবেই আমি এই জন্য বলছি যে ইনস্ট্যান্ট টপিকের উপর কথা বলতে পারবেন কি না, এই জন্য আমি ভালোভাবে একটা টপিক বুঝিয়ে দিচ্ছি, সবাই মনোযোগের সাথে টপিকটা দেখবেন, বুঝবেন, বোঝার পরে যারা পারবেন প্রেজেন্টেশন দিবেন। ঠিক আছে, রেইজ হ্যান্ড করে জাস্ট ওয়েট করেন। দেখেন, আমাকে একটু জানান যে স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন? Yes, sir. Yes, sir.
সো এটা আমি কিন্তু অনেক ডিটেলসে একটু কথা বলবো এবং অনেকগুলো সেন্টেন্স নিয়ে কথা বলবো, তো সেগুলো আপনাদেরকে একটু ভালোভাবে আগে দেখতে হবে। দেখেন, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হিয়ার। আর দ্য টপিক ইজ ফ্রেন্ড। ওকে, সো বন্ধু নিয়ে আপনাকে কথা বলতে হবে। অ্যান্ড দ্য ফার্স্ট কোশ্চেন হিয়ার ইউ ক্যান সি, হু ইজ অ্যান আইডিয়াল ফ্রেন্ড? একজন আদর্শ বন্ধু কে? আই মিন, ইউ ক্যান সে হাউ ইজ অ্যান আইডিয়াল ফ্রেন্ড, মানে একজন আদর্শ বন্ধু কেমন হয়, আইডিয়াল ফ্রেন্ড কেমন। তো here you can see answer. An ideal friend should be very understanding. He should be, অর্থাৎ should be মানে কি, হওয়া উচিত। মডাল ভার্ব বি মানে হওয়া, শুড মানে উচিত। তাহলে একজন আইডিয়াল ফ্রেন্ডের হওয়া উচিত খুবই আন্ডারস্ট্যান্ডিং, মানে ভালো বোঝাপড়া, মানে যে সবকিছু বুঝতে পারে বা নিতে পারে সবকিছু ইজিলি। হি শুড বি রেডি টু হেল্প হিজ ফ্রেন্ডস অ্যাট এনি টাইম। তার এমন হওয়া উচিত, মানে যে কোনো বিপদে তার বন্ধুকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকা উচিত। হি শুড বি উইথ হিজ ফ্রেন্ড অ্যাট অল টাইমস, in times of happiness as well as in sadness। এখানে স্যাডনেস হবে, মানে সুখের এবং দুঃখের সময় সবসময় তার সাথে থাকা উচিত। হি শুড বি উইথ হিজ ফ্রেন্ডস অ্যাট অল টাইম ইন টাইমস অফ হ্যাপিনেস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন টাইমস অফ সরো, বা আমি যেটা বললাম এই যে স্যাডনেস, বা এখানে দেখেন পরের সেন্টেন্সে লেখা আছে সরো। হি শুড বি সেন্সিটিভ টুয়ার্ডস দ্য ফিলিংস অফ হিজ ফ্রেন্ডস অ্যান্ড অলওয়েজ অ্যাসিওর হিম অফ হিজ ফ্রেন্ডশিপ। অ্যাসিওর মানে নিশ্চিত করা, মানে সবসময় হি শুড বি সেন্সিটিভ, তার সেন্সিটিভ থাকা উচিত তার ফ্রেন্ডস এর কাছে, এবং সবসময় এটা অ্যাসিওর করা উচিত যে আমাদের ফ্রেন্ডশিপ সবসময় থাকবে, অ্যান্ড অলওয়েজ অ্যাসিওর হিম অফ হিজ ফ্রেন্ডশিপ। তো এই যে সেন্টেন্স গুলো, এই সেন্টেন্স গুলোর আমার মেইন কনসেন্ট্রেশনের জায়গাটা কি, মেইন স্ট্রাকচারের জায়গাটা কি, সেন্টেন্সটাতে সব জায়গাতে আমার শুড বি দিয়ে সেন্টেন্সটা করা, যে একজন আইডিয়াল ফ্রেন্ডের কেমন হওয়া উচিত, তাহলে তার এমন হওয়া উচিত। তাহলে আপনি এই এই আনসারটা দেখেন কত সহজে ইংলিশে কথা বলা যায়। তাহলে আপনি যখন কথাটা বলবেন, কিভাবে কথা বলবেন, যে অ্যান আইডিয়াল ফ্রেন্ড শুড বি ভেরি আন্ডারস্ট্যান্ডিং, হি শুড বি ভেরি হেল্পফুল। এখানে লেখা আছে যে হি শুড বি রেডি টু হেল্প হিজ ফ্রেন্ড অ্যাট এনি টাইম। এত কিছু না লিখে আপনি এটুকু বলেন, হি শুড বি ভেরি হেল্পফুল, হি শুড বি হি শুড বি উইথ হিজ ফ্রেন্ডস অ্যাট অল দ্য টাইম, তার থাকা উচিত তার বন্ধুর সাথে সব সময়। লাইক কি বলতে পারেন, ইন টাইমস অফ হ্যাপিনেস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন টাইমস অফ সরো। ইন টাইমস অফ হ্যাপিনেস মানে ইন টাইমস অফ মানে সময়ে থাকা, কোন সময়, সুখের সময়, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন টাইম অফ সরো অর স্যাডনেস। হি শুড বি সেন্সিটিভ টুয়ার্ডস দ্য ফিলিংস। তাহলে এই কথাগুলো। আর আরো একটা কি বলতে পারেন, হি শুড বি অ্যাসিওর হিম, তার নিশ্চিত করা উচিত তাকে। এখানে আবার বি এর ব্যবহার করা যায় না, যেতে এই যে অ্যাসিওর যে কথাটা, এটা আমার একটা ভার্ব, তাহলে বি না ব্যবহার করে হি শুড অ্যাসিওর হিম অফ হিজ ফ্রেন্ডশিপ, এরকম তাদের ফ্রেন্ডশিপ যে থাকবে সেইটা অ্যাসিওর করা উচিত। তো জাস্ট মানে কেন্দ্রবিন্দুটা কি, আমার সেন্ট্রাল পয়েন্টটা কি, সেটা হচ্ছে শুড বি, বন্ধু কেমন হওয়া উচিত, এমন হওয়া উচিত। তাহলে আমি আপনাদের বোঝাতে পারছি, এইভাবে কথাটা বলবেন। এরপর বলছে ডেসক্রাইব ইউর ফ্রেন্ড সার্কেল। আপনার নিজের জায়গা থেকে, নিজের পার্সপেক্টিভ থেকে এবার কথা বলতে হবে, যে আই হ্যাভ আ বিগ ফ্রেন্ড সার্কেল। আই হ্যাভ ফ্রেন্ডস ফ্রম স্কুল, ফ্রম কলেজ অ্যান্ড ইভেন মাই ওয়ার্ক প্লেস। আই অলসো হ্যাভ ফ্রেন্ডস ফ্রম মাই নেইবারহুড। দে আর অল ফ্রম ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডস। তাহলে হ্যাভ মানে কি, থাকা বা আছে, আমার আছে অনেক বড় ফ্রেন্ড সার্কেল। আমার স্কুলের বন্ধু আছে, কলেজের বন্ধু আছে, আমি যে জায়গায় কাজ করি, আমার কর্মক্ষেত্র, ওয়ার্ক প্লেস, এই জায়গাতেও আমার অনেক বন্ধু আছে। এছাড়াও আমার যে প্রতিবেশী, তাদের ভিতরেও, তাদের থেকেও আমার অনেক বন্ধু আছে। দে আর অল ফ্রম ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডস, তারা এক একজন ভিন্ন ভিন্ন জায়গার, ভিন্ন ভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ডের। আই অ্যাম ইন টাচ উইথ অল অফ দেম, আমি সবার সাথে টাচে থাকি, মানে সবার সাথে কমিউনিকেট করি। ইউ ক্যান অলসো সে দ্যাট আই কমিউনিকেট উইথ অল অফ দেম, আই কমিউনিকেট উইথ অল অফ দেম। We meet regularly and do different things. We are very fond of watching movies, so we go to watch movie very regularly. তাহলে কি বলছে, যে আমরা নিয়মিত একজন আরেকজনের সঙ্গে দেখা করি এবং আহ, বিভিন্ন ধরনের কাজ করি, এবং আমরা খুবই, উই আর ভেরি ফন্ড, ফন্ড মানে ভক্ত, অনুরাগী, ভক্ত কিসের, মুভি দেখার। সো উই গো টু ওয়াচ মুভি ভেরি রেগুলারলি। এখন আপনি যদি এরকম না হন, তাহলে আপনি এরকম এইভাবেই কথা বলতে পারেন, যে আই অ্যাম নট ইন টাচ উইথ অল অফ দেম রাইট নাও। কি বলতে পারেন, আমি সবার সাথে এখন টাচে নেই। আই ক্যান নট কমিউনিকেট উইথ মাই অল ফ্রেন্ডস
right now because I have to busy with my own work all the time. So it's very difficult to meet with my other friends regularly. কি বললাম এখানে লেখা আছে we meet regularly. So আপনি কি বলতে পারেন it is very difficult to meet with my friends regularly. It is very difficult to meet my friends regularly. We are very fond of watching movie, but we don't go to watch movie regularly. We cannot get much time to meet our friends regularly. এইভাবে এই কথাগুলোকে আপনি অপোজিটে বলতে পারেন, আপনাদের পার্সপেক্টিভ থেকে বলতে হবে। এইখানে যেটা লেখা আছে সেটাই যে বলতে হবে, বিষয়টা এরকম না। আমি কি বিষয়গুলো বোঝাতে পারছি আপনাদের? বুঝতে পারছেন কি বলছি? আমার কথাগুলো কি বোঝা যায়? Yes, sir. নিতে পারেন? Yes, sir. ওকে, Yes, sir. থ্যাংক ইউ। তারপর দেখেন কি বলছে যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ফ্রেন্ডশিপ অ্যান্ড ফ্যামিলি রিলেশন, হু ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট টু ইউ, ফ্রেন্ডস অর ফ্যামিলি? দ্যাটস দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। কি বলছে যে মানে পরিবার এবং বন্ধুত্ব এই দুইটার ভিতর পার্থক্যটা কি এবং আপনার কাছে কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, বন্ধু না পরিবার? বলছে যে আ ফ্যামিলি ইজ সামথিং দ্যাট ওয়ান গেটস বাই বার্থ। ফ্যামিলি হচ্ছে এমন কিছু যেটা মানুষ জন্ম থেকে পায়, জন্ম থেকে পায়। দ্যাট অন, যেটা একজন, দ্যাট অন মানে কি যেটা একজন, গেটস বাই বার্থ জন্ম থেকে পায়। ইট ইজ ব্লাড রিলেশনশিপ, ইট ইজ ব্লাড রিলেশনশিপ, এটা রক্তের সাথে সম্পর্কিত, ইট ইজ ব্লাড রিলেশনশিপ। বাট আ ফ্রেন্ডশিপ ইজ আ চুজেন ফ্যামিলি। মানে কিন্তু ফ্রেন্ডশিপটা কি একটা পছন্দনীয় পরিবার, মানে পছন্দের পরিবার, যেটা মানে ইট উইল, you need to make it right. So it is something that on chooses, and there is a lot of differences between both of them. I mean between family and friendship. Family is always there with us, family সবসময় আমাদের সাথে থাকে, but in friendship, only true friends stay on with us for a long time. Other friends are not are only there with us for a small period of time. With the family, we can share all our ups and downs of life. তাহলে কি বলছেন যে ফ্যামিলি এবং পরিবারটা মানে ফ্যামিলি এবং ফ্রেন্ডশিপ জিনিসটা আলাদা, ফ্যামিলি ব্লাডের সাথে কানেক্টেড। এরপর কি বলছে যে ইটস গেট বাই বার্থ, অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ বিষয়টা কি যে শুধুমাত্র সত্যিকারের বন্ধুগুলো অনেক দিন ধরে বা সারা জীবন আমার কাছে থাকতে পারে বা থাকে, বাট বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আদার ফ্রেন্ডস আর অনলি দে আর উইথ আস, আমাদের সাথে থাকে ফর আ স্মল পিরিয়ড অফ টাইম। ফর এক্সাম্পল আপনার স্কুলের বন্ধু, আপনার কলেজের বন্ধু, আপনার ইউনিভার্সিটির বন্ধু, সেখানে অনেক ফ্রেন্ড, আপনার একটা ব্যাচে 50 জন 60 জন, আপনার সবাই আপনার ফ্রেন্ডস। বাট ট্রু ফ্রেন্ড, যে আপনার বেস্ট ফ্রেন্ড, সে হয়তো আপনার সাথে আপনার স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি কমপ্লিট করার পরেও সে আপনার সাথে থাকতে পারে, কমিউনিকেট রাখতে পারে, তাদের বাড়িতে আসা যাওয়া করতে পারে, এইরকম কিছু ট্রু ফ্রেন্ড যারা লং টাইম ধরে থাকে। এটা হচ্ছে ফ্রেন্ডশিপ। আর ফ্যামিলি বিষয়টা সম্পূর্ণ আলাদা। এবার বলছে যে হাউ ডু ইউ মেক ফ্রেন্ডস? সো ফ্রেন্ডস ক্যান বি এনিওয়্যার। We can make friends with our classmates, our neighbors, or even when we are traveling. So if you travel for anywhere, then if you go on a long journey, you can make a new friends, right? So in this way, by traveling, you can also make friends. And also, as usual, we know that friends comes from our classmate or from our neighborhood, or here you can see in the first sentences, uh, like here. I have friends from school, from college, even from workplace. Also, I have friends from neighborhood. So you can put that kinds of sentences here. And also, here you can see what is the importance of friends in our life. Friends have a very important role to play in our lives. Friends are people we grow up with. We need friends in our life to share our feelings, thought, idea, emotion. We can also share some plan of our life and also so many other things which we cannot discuss with our family members. কি বলছে যে ফ্রেন্ডস এমন একটা বিষয় যেখানে আমরা অনেক আবেগ অনুভূতি, আমাদের অনেক কিছু ইমোশন শেয়ার করতে পারি, যেটা অনেক সময় আমাদের পরিবারের সাথে শেয়ার করা সম্ভব হয়ে ওঠে না, যেটা আমরা ফ্রেন্ডের সাথে করতে পারি। তো এটার গুরুত্ব অনেক। এখন যারা, এই যে আমি কথা বলে যাচ্ছি, যারা আমার কথা বুঝতেছেন না, যাদের ভালো লাগতেছে না, সেন্টেন্স গুলো কঠিন না,
একটু বোঝার ট্রাই করলে আপনি বুঝতে পারবেন, বলার চেষ্টা করলে আপনি বলতে পারবেন। এই যা যা পড়তেছি দেখেন, উই ক্যান মেক ফ্রেন্ডস, উই নিড ফ্রেন্ডস, উই ক্যান অলসো শেয়ার সাম প্ল্যান, উই ক্যান নট ডিসকাস, অর্থাৎ সেন্টেন্স গুলো কেমন, উই আমার সাবজেক্ট, দেন ভার্ব হচ্ছে ক্যান, ভার্ব হচ্ছে নিড, এবং ভার্ব গুলো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে লেখা, মডাল ভার্ব অথবা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের সেন্টেন্স। সাবজেক্টের পর ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম, কোনো কন্টিনিউয়াস টেন্স নেই, কোনো পারফেক্ট টেন্স নেই, কোনো ফিউচার টেন্স নেই, কোনো পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স নেই, কোনো প্যাসিভ ভয়েস নেই, নাথিং, কোনো ধরনের জটিল বা কমপ্লেক্স স্ট্রাকচার এখানে নেই। খুব সহজ স্ট্রাকচার। আপনি যদি ইজিলি সাবজেক্টটাকে ধরতে পারেন, জাস্ট একটা ভার্ব বসাবেন, ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসাবেন, না হলে এই দুই একটা ক্যান বা শুড এগুলো মডাল ভার্বের ব্যবহার করে এই কথাগুলোর উত্তর দেওয়া যায়। কঠিন না, কোনো কমপ্লেক্স থিংস নেই, কোনো কমপ্লেক্স স্ট্রাকচার এখানে নেই, কোনো কমপ্লেক্স ভোকাবুলারি এখানে নেই যেটা আপনি পারবেন না। তাহলে আপনি কথা বলতে পারেন না কেন? আপনি কেন শাই ফিল করবেন? কেন আপনার আলাদা করে ছোট ছোট স্ট্রাকচার পড়া লাগবে, টেন্স পড়া লাগবে, নেগেটিভ ইন্টিগ্রেটিভ পড়া লাগবে? কিছুই লাগে না তো। ইংলিশ যারা পারে, ইংলিশে যারা এক্সপার্ট, যারা কথা বলতে পারে, যারা গেইন করে গেছে, যারা আইএলটিএস এ 6 বা 7+ স্কোর করতে পারে, তাদের প্রচুর রিড আউট করা লাগছে। আপনি যদি রিডিং করতে না পারেন, প্যাসেজ অ্যানালাইসিস করতে না পারেন, ছোট ছোট রুলস আর স্ট্রাকচার পড়ে টিচারের উপর দোষ দিয়ে কোনো লাভ হবে না। কখনো ওই জায়গাগুলো থেকে আপনি বেনিফিট পাবেন না। নিজেকে চেষ্টা করতে হবে, নিজেকে চর্চা করতে হবে, টপ ডাউন পদ্ধতি ফলো করতে হবে। টপ ডাউন পদ্ধতি মানে কি? আমি একটা প্যাসেজ অ্যানালাইসিস করব, একটা প্যাসেজ আমি পড়বো, পড়ার পরে আমি দেখব যে তার ভিতরের স্ট্রাকচার গুলো কেমন, তার ভিতরে কোথায় আমার প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আছে, কোথায় আমার মডাল ভার্ব আছে, যে সেন্টেন্সটার মিনিং আমি পাচ্ছি না এটা কোন স্ট্রাকচারের ভিতরে আছে, কোথায় রিলেটিভ প্রোনাউনের ব্যবহার আছে, কোথায় কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের ব্যবহার আছে, জাস্ট এই গ্রামার গুলোই আমি পড়বো। অর্থাৎ আমার একটা প্যাসেজ থেকে আমি যেটা পাবো সেইটা নিব। আমরা কি করি যে গ্রামার শিখে শিখে নাড়ি ভুড়ি বের করে তারপর এই জায়গায় এসে সব গ্রামারের স্ট্রাকচার জানা থাকে, বোঝা থাকে, বাট আমরা এখানে এসে আর কথা বলতে পারি না। কিন্তু আমরা যদি উল্টা দিক থেকে আসি, যে একটা ল্যাঙ্গুয়েজের ভিতরে কি আছে, আমার লাগবে কোনটা, আমার নিডসটা কি, এইটা অ্যানালাইসিস করে যদি আমি পড়তে পারি, তাহলে আরো দ্রুত ডেভেলপ করা যায় না গতানুগতিক গ্রামারের থেকে? দেয়ার আর মেনি এক্সাম্পল অফ ট্রু ফ্রেন্ডশিপ ইন দ্য পাস্ট। তাহলে এখানে দেয়ার এর একটা ব্যবহার। ইন সাচ ফ্রেন্ডশিপ বোথ ওয়েল বিং, দ্য ফ্রেন্ডস ওয়ার নট সেলফিশ, দে ডিড এভরিথিং ফর ইচ আদার, পাস্ট ইনডিফিনিট, দে লাভড ইচ আদার ডিয়ারলি। বাট ইন টুডেইস ওয়ার্ল্ড, বলছে যে আগের আগের কালে মানুষ যখন একজনের সাথে আরেকজনের বন্ধু থাকতো, আগের মানুষের বন্ধুত্ব গুলো কিভাবে হতো জানেন? আমার জানা মতে আহ বন্ধুকে মানুষ মিতে বলতো, যে ও আমার মিতে, মানে যার একজনের নামের সাথে যদি আরেকজনের নামের মিল থাকতো, তখন একজনের সাথে আরেকজনের এই ফ্রেন্ডশিপ করাতো, এর বাড়ি থেকে ওর বাড়ি মিষ্টি নিয়ে যেত, আত্মীয় বানাতো, একটা রিলেশন করতো, একজনের নামের সাথে আরেকজনের নামের মিল থাকবে। কেউ জানেন এই বিষয়টা? কারো দেখা আছে এরকম যে ওর নাম আর এর নাম নামে মিল আছে, এর জন্য এরা বন্ধু, মিতে, সেটাকে বলে। এর জন্য ওর প্রতি মিষ্টি নিয়েছে, সই, হ্যাঁ সই বানাইতো, যেটাকে বলা হয়। আগের ফ্রেন্ডশিপ গুলো কিন্তু ঠিক এরকম হতো, যে একজনের নামের সাথে যদি আরেকজনের নাম মিলে যায়, তাহলে সে তার মিতে, সে তার বন্ধু, সে তার সই, এরকম হতো। তো সেই কথাটা বলছে যে পাস্টের ফ্রেন্ডশিপ গুলো মানুষের কেমন ছিল। আমি বারবার এইগুলো পড়তে কেন বলছি দেখেন, আমি যদি আপনাকে বলি প্লিজ টক অ্যাবাউট ইউর ফ্রেন্ডস, যে কোনো কিছু আপনি কিন্তু বলতে পারবেন, কিন্তু আপনি যদি এই কোশ্চেন গুলো দেখেন, তাহলে আপনি অনেক বেশি স্ট্রাকচার পাবেন, অনেক বেশি ইনফরমেশন পাবেন। যেমন এই যে কোশ্চেনটা, এই কোশ্চেন তো আপনার ইনস্ট্যান্টলি মাথায় আসবে না, এই জন্য বলছি এই প্রেজেন্টেশন গুলো কোশ্চেন ধরে দিবেন, তাহলে অনেক ভালো হবে। যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ফ্রেন্ডস ইন দ্য পাস্ট অ্যান্ড নাও, আগের আর বর্তমান ফ্রেন্ডস এর পার্থক্য কি। তো সেইগুলো বলছে যে দে ওয়ার নট সেলফিশ, দে ডিড এভরিথিং ফর ইচ আদার, দে লাভড ইচ আদার ডিয়ারলি, তাহলে এগুলো সব পাস্ট টেন্সে লেখা। বাট টুডেস ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু গেট সাচ ফ্রেন্ডস, টুডে পিপল মেক ফ্রেন্ডস ফর আ রিজন, they are not happy for the other person's happiness, they are jealous of each other. jealous মানে হিংসা করে, ঈর্ষা ফিল করে, একজন আরেকজনের প্রতি হিংসা ফিল করে। কেউ কারো থেকে একটু ভালো করতে থাকলে একজন আরেকজনকে ভালোভাবে দেখতে পারে না। বর্তমান সময়ের ফ্রেন্ডশিপ এরকম, এটা বলছে আর কি। বলছে when do you meet your friends, so I meet some of my friends
daily at night, or you can also say that I cannot get much time to meet with friends regularly. After the whole day's work, বলছে সারাদিন কাজের পর, it is good to relax with friends, but other friends I meet only on weekends or on holidays. আমার ছুটির দিনে বা আমার যে অবসর দিনে আমি আমার অন্যান্য ফ্রেন্ডের সাথে মিট করি। So এইসব বিষয়গুলো এখানে লেখা আছে। তো এই তো 7টা কোশ্চেন এবং অ্যান্সার আপনারা একরকম দেখলেন বা বুঝলেন। এবার এইখানে এই কোশ্চেন গুলো, এগুলো মেইনলি আইএলটিএস রিলেটেড টপিক। সো এই কোশ্চেন গুলোর উত্তর দিতে গেলে মানে এই জায়গাটাতে সবসময় হয় আর হোয়াই নট এই কোশ্চেনটা চলে আসে। আপনি যদি কোনো আইএলটিএস এক্সাম ফেস করেন, আপনার এক্সামিনার যখনই একটা কোশ্চেন করবে, সেই কোশ্চেন করেই বলবে হয়। হ্যাঁ, মানে কি, ডু ইউ হ্যাভ মেনি ফ্রেন্ডস, তোমার কি অনেক বন্ধু আছে? এর উত্তর কিন্তু আপনি এক কথাই দিতে পারবেন, ইয়েস আই হ্যাভ মেনি ফ্রেন্ডস। বাট যদি বলে হোয়াই, কেন, তাহলে তো আপনাকে ডিটেলসে ডিসক্রাইব করতে হবে, ডিটেলসে একটা অ্যান্সার দিতে হবে। যেমন আই হ্যাভ মোর দ্যান 10 ফ্রেন্ডস অ্যান্ড আই এম নট শিওর ইফ আই শুড সে দিস ইজ মেনি। বলছে আমার 10 জনেরও বেশি বন্ধু আছে, কিন্তু আমি শিওর না যে আমার এটা বলা উচিত কিনা এটা অনেক। হাউএভার, যাই হোক, আই হ্যাড মোর দ্যান 30 ফ্রেন্ডস, আমার 30 জনের বেশি বন্ধু ছিল ইন মাই স্কুল ডেজ, আমার স্কুলের দিনগুলোতে বা স্কুল লাইফে। উইথ দ্য প্যাসেজ অফ টাইম, দেখেন প্যাসেজ অফ টাইম মানে কি জানেন, এই এই যে প্রেজেন্টেশনটা আমি এখন আপনাকে দেখাচ্ছি না, এটা একটু হার্ড। এর আগে যেটা দেখালাম এটা সহজ, বাট এই এখন যেটা দেখাচ্ছি এটা হার্ড, কারণ এটা হচ্ছে আইএলটিএস এর কিউ কার্ড টপিকের প্রেজেন্টেশন। এখানে অনেক নতুন ভোকাবুলারি পাবেন, যেগুলো আইএলটিএস এর ভোকাবুলারি। আমি পিডিএফ ফাইল পাঠিয়ে দিব, তো এটাও আপনাদের পড়তে হবে। উইথ দ্য প্যাসেজ অফ টাইম এর বাংলা অর্থ হচ্ছে সময়ের সাথে। বাংলা অর্থ কি, সময়ের সাথে সাথে। দ্য নাম্বার প্লাম্পটেড, দেখছেন কতটা আনফ্যামিলিয়ার ওয়ার্ড। প্লাম্পটেড মানে নাম্বারটা বৃদ্ধি পেয়েছে, সরি কমে গেছে, নাম্বারটা কমে গেছে, বন্ধুত্বের সংখ্যা কমে গেছে। ইফ আই কাউন্ট মাই ফেসবুক ফ্রেন্ডস অ্যাজ রিয়েল ফ্রেন্ডস, দ্য নাম্বার উড গো হাই। যদি আমি আমার ফেসবুকের বন্ধুগুলোকে রিয়েল বন্ধু হিসেবে কাউন্ট করি, তাহলে এটা আবার অনেক হবে। এটার আবার একটা আল্টারনেটিভ অ্যান্সার আছে এখানে, দেখেন এক একজনের অ্যান্সার তো এক এক রকম হতে পারে। সো আল্টারনেটিভ অ্যান্সারটা কি, যে আই হ্যাভ আ ফিউ ক্লোজ ফ্রেন্ডস, আমার খুবই কম ক্লোজ মানে কাছের বন্ধু আছে, হুম আই কনসিডার ইন মাই ইনার সার্কেল, যাদেরকে আমি বিবেচনা করি একদম আমার ইনার সার্কেলে, আমার ভিতরের, আমার একদম মানে কি বলে অন্তরের যে জায়গাটা, সেই জায়গা থেকে। আই উডেন্ট সে দ্যাট আই হ্যাভ এ লার্জ নাম্বার অফ ফ্রেন্ডস, আমি এটা বলবো না যে আমার অনেক বন্ধু আছে। আই ভ্যালু কোয়ালিটি ওভার কোয়ান্টিটি, আমি মানে কি কোয়ালিটিতে বেশি গুরুত্ব দেই কোয়ান্টিটির থেকে। কোয়ালিটি মানে গুণ বা বৈশিষ্ট্য যেটাই বলেন, আর কোয়ান্টিটি মানে পরিমাণ। হ্যাঁ, তাহলে পরিমাণের থেকে আমি গুণের উপর বেশি জোর দিই, মানে আমার একজন থাকুক ভালো থাকুক 10 জন থাকার চেয়ে, সেটা বলছে। when it comes to friendship, যখন এটা ফ্রেন্ডশিপের কাছে আসে, developing meaningful connection and maintaining a strong bond requires time, trust, mutual understanding. I prefer investing my energy in nurturing a few deep friendship rather than spreading myself this across numerous acquaintance. দেখছেন এই সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার গুলো বা এই ওয়ার্ড মিনিং গুলো কিন্তু অনেক কঠিন। কেন? কারণ এটা হচ্ছে আইএলটিএস এর অ্যান্সার। দেখেন কতগুলো নতুন ওয়ার্ড আপনি এখানে পাবেন। বলছে কি যে ডেভেলপিং মিনিংফুল কানেকশন, অর্থাৎ অর্থবহ যে সংযোগ, এটা ডেভেলপ করার জন্য, অ্যান্ড মেইনটেইনিং এ স্ট্রং বন্ড রিকোয়ার্স টাইম, ট্রাস্ট অ্যান্ড মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং। রিকোয়ার্স মানে কি, প্রয়োজন হয়, কিসের প্রয়োজন হয়? একটা শক্ত ভিত্তি তৈরি করার জন্য বন্ধুত্বের ভিতরে, এবং কানেকশন সম্পর্ক তৈরি করার জন্য এই টাইম মানে সময়, বিশ্বাস এবং মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর প্রয়োজন হয়। এবার বলছে আই প্রিফার, আমি পছন্দ করি। দেখেন একটা কথা আমি বলে রাখি, আমি কখনো এটা করি না। আমি যখন আইএলটিএস এর স্টুডেন্টদেরকে আমি পড়াই, টিচিং দেই, বা আইএলটিএস এর ক্লাস যখন আমি নেই, বা আইএলটিএস এর ভোকাবুলারিও যখন আমি পড়াই, বাংলা কোনো কিছু মিনিং বোঝায় না, কারণ আইএলটিএস বাংলা দিয়ে বোঝানো যায় না, বাংলা উচ্চারণ করা যায় না। আইএলটিএস এ সবসময় ইংলিশ টু ইংলিশে ফোকাস করতে হয়। ইংলিশ টু ইংলিশ মানে আপনি একটা ভোকাবুলারি পড়লেও বাংলা টু ইংলিশ না, বা ইংলিশ টু বাংলা না, ইংলিশ টু ইংলিশ। ফর এক্সাম্পল ইম্পর্টেন্ট, ইম্পর্টেন্টের সিমিলার মিনিং ক্রুশিয়াল, এরকম ভাবে আরো কতগুলো সিমিলার মিনিং থাকতে পারে। কাছাকাছি একটা মিনিং নেন আপনি, নেসেসিটি,
এরকম ইংলিশ টু ইংলিশে সবসময় যেতে হয়, না হলে কখনো অর্থ এরকম ভাবে বলা যায় না, বের করাও যায় না। তো এই জন্য বলছি এই বিষয়গুলো একটু দেখেন। আমি তারপর আপনাদের বাংলা বলে দিচ্ছি, কিন্তু এর যে অ্যাকচুয়াল সেন্স, ভিতরের যে সেন্সটা, এটা আপনারা একটু নিজেরা বুঝে নেন। যে আই প্রিফার ইনভেস্টিং মাই এনার্জি, বলছে আমি আমার যে এনার্জি সেটাকে ইনভেস্ট করতে, বিনিয়োগ করতে পছন্দ করি ইন নার্সারিং ফিউ ডিপ ফ্রেন্ডশিপ। নার্সারিং ফিউ ডিপ ফ্রেন্ডশিপ মানে কি? নার্সার করা মানে কি? নার্সার বলে না, এটা নার্স, নার্স মানে কি? সেবা যত্ন করা। নার্সারিং মানে কি? বলে না যে আই আই এম নার্সারিং মাই প্লান্ট, আমি আমার চারাগুলোকে নার্সারিং করছি, নার্চার করছি, মানে চারাগুলোতে পানি দিচ্ছি নিয়মিত, বেশি ডালপালা বেড়ে গেলে কেটে দিচ্ছি, সুন্দর করে গাছটাকে সাজাচ্ছি, গাছের গোড়ায় মাটি দিচ্ছি, সার দিচ্ছি, এইগুলোকে বলা হয় নার্চারিং করা। তাহলে এবার আপনি বুঝে নিন যে একটা ফ্রেন্ডকে নার্চার করা মানে কি? একটা ফ্রেন্ডের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক তৈরি করা, ভালো কানেকশন তৈরি করা, একজনের সঙ্গে থাকা এবং তার সাথে অনেক ভালো একটা ফ্রেন্ডশিপ তৈরি করা, রাদার দ্যান স্প্রেডিং মাইসেলফ। রাদার দ্যান মানে বরং এটার থেকে, মানে ছড়ানোর থেকে, আমার নিজেকে ছড়ানোর থেকে, থিন অ্যাক্রস নিউমেরাস অ্যাকুয়েন্টেন্স। অ্যাকুয়েন্টেন্স মানে মানে অনেক বেশি, আমার কথাটা বোঝার ট্রাই করেন। থিন আমার মানে অ্যাক্রস মানে যেটা বলছে যে ব্যাপ্তি, মানে অনেকের মধ্যে, ছড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে। আমার কথাগুলো একটু ভালোভাবে নেওয়ার চেষ্টা করেন, না হলে আপনার এই জায়গাটা, এবং এই ধরনের প্যাসেজ গুলা, আহ, এই ধরনের প্যাসেজ গুলো কিন্তু আপনাদেরকে বুঝতে হবে। আমার কথাটা ভালোভাবে বোঝেন, আমি আবারও বলছি, জিনিসটা, এই সেন্টেন্স গুলো বোঝা অনেকটা হার্ড হয়ে যায়। আই প্রিফার ইনভেস্টিং মাই এনার্জি ইন নার্সারিং আ ফিউ ডিপ ফ্রেন্ডশিপ রাদার দ্যান স্প্রেডিং মাইসেলফ থিন অ্যাক্রস নিউমেরাস অ্যাকোয়েন্টেন্স। তাহলে নিউমেরাস অ্যাকোয়েন্টেন্স মানে কি? যে অনেক বেশি জানাশোনার ভিতরে। অ্যাকোয়েন্টেন্স মানে অনেক, যেগুলো আমার ফ্যামিলিয়ার, পরিচিত, আমার জানাশোনা মানুষ, তাদের ভিতরে নিজেকে ব্যাপ্তি করা, নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়া, নিজেকে প্রকাশ করা। এইটার থেকে যদি ফিউ ডিপ ফ্রেন্ডশিপ, অর্থাৎ কিছু অল্প মানুষের সাথে আমার বন্ধুত্ব থাকে এবং তাদের সঙ্গেই আমি সংযোগটা রাখি, ভালো সংযোগ রাখি, সেইটাকে আমি ভালো মনে করি, সেইটাকে আমি প্রেফার করি আমার এনার্জিকে ইনভেস্ট করার জন্য। সেন্টেন্স গুলো দেখে বুঝতে পারছেন? আইএলটিএস এর সেন্টেন্স না? অনেকটা হার্ড না ওয়ার্ড গুলো? বা ওইভাবে কিন্তু এগুলো বাংলা করা যায় না। আমার কথাগুলো বুঝতে পারছেন? এই জন্য আমি বললাম না যে বাংলা ওইভাবে এগুলো করা যায় না। মানে আপনি বাংলা মিনিং করলে আপনার অর্থ আরেক রকম চলে যাবে। এটা আপনাকে আপনাকে ভিতর থেকে বুঝতে হবে যে জিনিসটা কি বোঝাতে চাচ্ছে। হ্যাঁ, তো এই জন্য বলছি। এরপর কি আছে দেখেন, যে হাউ অফেন ডু ইউ গো আউট উইথ ফ্রেন্ডস। মানে আপনি হয় অ্যান্ড হয় নট, দেখছেন প্রত্যেকটা কোশ্চেনে কিন্তু হয় অ্যান্ড হয় নট বলছে, যে আপনি কতবার আপনার বন্ধুদের সাথে আপনি বাইরে যান, বা কখন কখন যান, বা কবে যান, এরকম, এবং কেন যান, বা যদি যান না তো কেন যান না, এটা আপনাকে বলতে হবে। সো আই মিট মাই ফ্রেন্ডস অলমোস্ট টুয়াইস আ উইক, বলছে আমার বন্ধুদের সাথে আমি সপ্তাহে 2বার দেখা করি। আই লাভ টু স্পেন্ড মাই উইকেন্ডস উইথ দেম অ্যান্ড সামটাইমস আই ভিজিট ডিফারেন্ট প্লেসেস, ওয়াচ মুভি অ্যান্ড ডিসকাস ডিফারেন্ট টপিকস উইথ দেম। তাহলে খুবই সিম্পল সেন্টেন্স, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে লেখা। বলছে আই লাভ, আমি পছন্দ করি, টু স্পেন্ড, সময় কাটাতে, মাই উইকেন্ডস, আমার যে উইকেন্ডস বা অবসর সময়টা কাটাতে পছন্দ করি তাদের সাথে, অ্যান্ড সামটাইমস আই ভিজিট ডিফারেন্ট প্লেসেস, এবং মাঝে মাঝে আমি বিভিন্ন জায়গা ভ্রমণ করি, উইথ দেম, কিন্তু এটা বলতে হবে যে তাদের সাথে, ওয়াচ মুভি, ডিসকাস ডিফারেন্ট টপিকস। আই ডু নট গো আউট উইথ অল অফ মাই ফ্রেন্ডস, I mostly hang out with 2 or 3 close buddies and go with them almost 3 or 4 times a month. আমি সমস্ত বন্ধুদের সাথে যাই না, আমি 2-3 জন ক্লোজ বন্ধুদের সাথে আমি ঘুরতে যাই মাসে 3-4 বার। এরপর এর একটা আল্টারনেটিভ অ্যান্সার আছে, এই আল্টারনেটিভ অ্যান্সারটা একটু কঠিন আর কি। যেমন দ্য ফ্রিকোয়েন্সি অফ মাই আউটিংস, ফ্রিকোয়েন্সি মানে কি? পরিমাণ, কিসের? আমার ঘোরা। উইথ ফ্রেন্ডস ভ্যারিস ডিপেন্ডিং অন আওয়ার স্কেডিউল and commitments. On average, I try to meet up with my friends at least once or twice a month. মাসে 1 বার বা 2 বার আমি আমার বন্ধুদের সাথে মিট করি। However, there are times when our busy lives and responsibilities make it challenging to find a common time to get together. Nevertheless, I cherish the moment we do spend together as they offer an opportunity to unwind, catch up on each other's lives, and strengthen on our friendship. তাহলে এই
বিষয়গুলোকে আপনার জেনে রাখতে হবে। অর্থাৎ এই অল্টারনেটিভ অ্যান্সার গুলো কিন্তু একটু কঠিন। যেমন এই যে চ্যারিশ, এই চ্যারিশ মানে কি? চ্যারিশ মানে ধারণ করা, বা এটাকে বলে যত্নে আগলে রাখা, লালন পালন করা। আই চ্যারিশ দ্য মোমেন্টস, আমি এই মোমেন্টটাকে ধারণ করি, আমি নেই মানে গ্রহণ করি, অ্যাকসেপ্ট করি, খুবই কিসের সাথে, খুবই মানে মনে প্রাণে অ্যাকসেপ্ট করি, আমি এটাকে পোষণ করি, পজেস করা যেটাকে বলা হয় মেইনলি। মানে আমি যেটা আপনাদের বলতে চাচ্ছি, এটা বাংলা বললে আপনি বুঝবেন না। বাংলা বললে এই জিনিসগুলোর অ্যাকচুয়াল অর্থ কখনো প্রকাশ করা যায় না। বিটা if I talk about in English, I cherish. Instead of cherish, you can say I love the moments. Instead of love, you can also say I I bring up that moment. You can also say that I cordially take that moment. আমার কথাগুলো বুঝতে পারছেন? এই যে কতগুলো ওয়ার্ড বললাম, আই আই কর্ডিয়ালি হোল্ড আপ দিস মোমেন্ট, আই কর্ডিয়ালি লাভ দিস মোমেন্ট, আই you can also say fancy this moment, উই ডু স্পেন্ড টুগেদার। সেই এইরকম চ্যারিশের পরিবর্তে আমার ব্রেনে আরো অনেক ভোকাবুলারি আছে, তো এরকম এগুলো যদি আমার ব্রেনে আসে বা আমি যদি দিতে পারি আপনাকে, বা আপনি যদি এইভাবে ইংলিশ টু ইংলিশ ধরে বুঝতে পারেন, চ্যারিশ বাংলা অর্থ খুঁজতে যাবেন না, আমি এতটা বুঝতেছি না, এর সিমিলার কোনো ইংলিশ ওয়ার্ড আছে কিনা যেটা আপনার জানা। এর সিমিলার ইংলিশ ওয়ার্ড আপনি চ্যারিশকে লাভ বলতে পারেন, আপনি এটাকে সাপোর্ট বলতে পারেন, আপনি এটাকে ক্যাশ বলতে পারেন, ক্যাশ মানে ধরা, কর্ডিয়ালি ক্যাশ এটা বলতে পারেন, এন্টারটেইন করা বলতে পারেন, বা পজেস করা, পজেস মানেও কিন্তু এই ধারণ করা, আগলে রাখা, এরকম বোঝায়। আমি কি বোঝাতে পারছি আপনাদের? বাংলা বললে জিনিসটা আসবে না, অ্যাকচুয়াল মিনিং আপনি বুঝতে পারবেন না। আর এই ইংলিশ টু ইংলিশ ভোকাবুলারি পড়লে, এটা দিয়ে দেবেন আমাদেরকে? হ্যাঁ দিয়ে দিব। এবং ইংলিশ টু ইংলিশ ভোকাবুলারি পড়লে এর বেনিফিট অনেক বেশি, অনেক দ্রুত ভোকাবুলারির উপর ধারণা রাখা যায়, ধারণা নিয়ে আসা যায়। এবং আমি এই যে জিনিসটা আপনাদের পড়াচ্ছি, এইগুলো আপনারা হাজার হাজার টাকা খরচ করে অফলাইনের কোনো কোর্স থেকেও পাবেন না। এই জন্য বলছি, যদি নিজেরা আমার এই পড়ানোর পর নিজেরা যদি এই প্যাসেজগুলো একটু অ্যানালাইসিস করেন, নিজেরা একটু প্যাসেজগুলো যদি আপনি পড়েন, আপনি বেনিফিটেড হবেন, আপনি বেনিফিট পাবেন। পরের ক্লাসে আমি এই যে প্রেজেন্টেশন নিচ্ছি, এটার আগে আপনি আমার সাথে ডিসকাস করেন, কথা বলেন যে স্যার কিছু কথা বলতে চাচ্ছি। সেটা হচ্ছে, এইটা আমি পড়ছিলাম, এই প্যাসেজটা আমি অ্যানালাইসিস করছি, আমি প্যাসেজটা বুঝছি, বোঝার পরে আমি কিছু কথা বলতে পারবো এটা থেকে, বাট বলার আগে আমি এই সেন্টেন্সটা বুঝিনি, এই ওয়ার্ডটা বুঝিনি, এই সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটা ঠিক কেমন, এই সেন্টেন্সের মিনিংটা ঠিক কেমন, সেটা আপনি আমার সঙ্গে আলোচনা করেন, আমি তো আছি। তাহলে সেটা আপনি কেন করবেন না? করে এই বিষয়গুলো সংশোধন করে নিন। যদি আপনি প্যাসেজটাকে ওভারঅল নিতে পারেন, তাহলে আরো 10টা প্যাসেজ আপনি এইভাবে করেন, আপনি কেন ইংলিশে কথা বলতে পারবেন না? আপনার রাইটিং এও কেন জড়তা থাকবে? প্রোনাউন্সিয়েশনে কেন জড়তা থাকবে? কোথাও তো জড়তা থাকার কথা না, যদি কেউ এই প্যাসেজ অ্যানালাইসিস করতে পারে। আমার কথা বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি? প্রশ্ন ছিল। কি প্রশ্ন? Yeah. Tell me about your best friend at school. হ্যাঁ, এটা দ্বিতীয় লাইনটা। হুম। তৃতীয় লাইনটা, he taught me how to show courage when আমি এখন এখানে আসিনি, একটু ওয়েট করেন, আমি বলছি, বুঝাই দিচ্ছি এগুলো, এখন আসিনি এই পর্যন্ত। দেখেন, তাহলে এরপর কি বলছি যে কোথায় আছে যে দে চ্যারিশ, এরপর এই যে দে চ্যারিশ দ্য মোমেন্ট উই ডু স্পেন্ড টুগেদার অ্যাজ দে অফার অ্যান অপরচুনিটি টু আনওয়াইন্ড। এই ওয়ার্ডটার অর্থ অনেকে বুঝবে না, অনেকে জানবে না। এই আনওয়াইন্ড মানে কি? দেখেন, আনওয়াইন্ড মানে আমি যদি মানে এর যে লিটারাল মিনিং, এর মানে হচ্ছে খোলা, আনওয়াইন্ড মানে খুলে ফেলা। কিন্তু এই মিনিংটা কি আমার এখানে মানে বললে কি সেন্টেন্সে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে? আনওয়াইন্ড মানে কিন্তু খুলে ফেলা, আর কিছুই না। কিন্তু এটা বললে কি আমার হবে? আনওয়াইন্ড মানে মানে কোন একটা পেঁচানো জিনিসকে ভাঙা, মনে করেন একটা দড়ি জড়ায় গেছে, একদম পেঁচিয়ে ইয়ে হয়ে গেছে, আপনি মানে সোজা করতে পারতেছেন না। এখন ওই দড়িটা গিট খুলে 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 আপনি একদম সোজা করবেন, ওইটাকেই বলে এটা আনওয়াইন্ড করা। একটা পাখির খাঁচা, খাঁচা মনে করেন লোহা দিয়ে বানানো বা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে বানানো, সেই খাঁচাটা বিভিন্ন ভাবে আপনার একটার ভিতরে আরেকটা ঢুকাই 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 করা, ওইটাকে আপনি বের করে শলা, লম্বা লম্বা শলা বের করবেন, এইটাকে বলা হয় আনঅয়েন্ট করা। এই যে বাংলাটা, এই যে আমি যে উদাহরণের সাথে বোঝাচ্ছি, এই কথাগুলো বুঝতে পারছেন আপনারা আমি কি বলছি? আনঅয়েন্ট মানে কি, মানে কেমন, ওয়ার্ডের মিনিংটা কেমন দাঁড়ায়, এইরকমই। তো এই আনঅয়েন্ট মানে এইখানে কি বোঝাতে চাচ্ছে বলেন তো আমাকে একজন কেউ, যে we do spend together as they offer an opportunity to unwind, catch up each other's lives and strengthen our friendship। হ্যাঁ বলেন।
মানে কি বোঝাতে চাচ্ছে এখানে? আমাদের বলতে যদি কখনো ভেঙে না যায় এরকম কিছু মানে এখানে না উন্মুক্ত শব্দ মানে অর্থ বোঝাচ্ছে। স্যার এখানে কি প্রতিকূল পরিবেশ বোঝাচ্ছে? না না না, প্রতিকূল পরিবেশ টিস কিছু না, উন্মুক্ত। উন্মুক্ত মানে কি? স্যার নিজের হ্যাঁ, মনের ভাবকে অপরচুনিটিটাকে উন্মুক্ত করছে। ইয়েস, অপরচুনিটিটাকে উন্মুক্ত করছে, বলছে অ্যাজ দে অফার, যেহেতু তারা অফার করে আমাকে, কিসের জন্য অফার করে? আমাকে একসাথে ঘোরার জন্য, একসাথে থাকার জন্য সেই সুযোগটা দিচ্ছে, টু আনওয়াইন্ড ক্যাচ আপ অন ইচ আদার্স লাইফস। অর্থাৎ উম, এক এক মানে আমাদের যে জীবনটাকে একদম ওপেন করে দিচ্ছে। আনওয়াইন্ডের মেইন কথাটা কি, যে একদম ওপেন করে দিচ্ছে। আমার যে ফ্রি টাইম আমি যখন পাচ্ছি, আমার বন্ধুদের সঙ্গে যখন ঘুরতে যাওয়ার সময়টা পাচ্ছি, তখন আমি সেই সময়টাকে একদম উজাড় করে দিচ্ছি। এই কথাটা আর কি বলতে চাচ্ছে এই জায়গাটাতে। এরপর বলছে যে টেল মি অ্যাবাউট ইউর বেস্ট ফ্রেন্ড অ্যাট স্কুল। মাই বেস্ট ফ্রেন্ড অ্যাট স্কুল ওয়াজ জন। হি ওয়াজ আ গ্রেট ফ্রেন্ড। হি ওয়াজ টল অ্যান্ড ব্রেভ। He taught me how to show courage when we are in trouble. তাহলে অর্থটা কি? হি টট, অর্থাৎ সে আমাকে শিখিয়েছিল। পাস্ট টেন্স এটা, মানে বলছে যে তোমার স্কুলের বেস্ট ফ্রেন্ড, এখন আপনি তো এখন স্কুলে পড়েন না, আপনি কলেজে পড়েন, কি আপনি জব হোল্ডার, কি আপনি রিটায়ার্ড অফিসার, যেই হন না কেন, আপনার স্কুল লাইফের একজন ফ্রেন্ডের কথা এখানে বর্ণনা করতে বলছে। তো আপনি আপনার স্কুলের কোনো যদি বন্ধু থাকে, তাকে আপনি বর্ণনা করলেন। বর্ণনা করার পর সে এখানে বলছে যে সে আমাকে শিখিয়েছিল যে কিভাবে হাউ টু শো কারেজ, কিভাবে সাহস দেখাতে হয়, ওয়েন উই আর ইন ট্রাভেল, যখন আমরা দুর্দশায় পড়ি, যখন আমরা বিপদে পড়ি। হি হ্যাজ হ্যাড আ গ্রেট ইম্প্যাক্ট অন মাই লাইফ। আমার জীবনে তার বড় একটা প্রভাব আছে। কার? আমার ওই বন্ধুর, স্কুল লাইফের বন্ধুর। দো হি লিভস ইন অস্ট্রেলিয়া নাও, যদিও সে এখন অস্ট্রেলিয়াতে থাকে। উই রেগুলারলি কমিউনিকেট ভায়া স্কাইপি। আমি প্রতিদিন, মানে আমরা প্রতিদিন যোগাযোগ করি স্কাইপের মাধ্যমে। আই স্পেশালি লাইকড হিম, আমি তাকে পছন্দ করতাম বিশেষভাবে, বিকজ হি ওয়াজ মোর লাইক আ ব্রাদার দ্যান আ ফ্রেন্ড টু মি। সে আমার একজন ভাইয়ের মতো, বন্ধুর চেয়েও আমার একজন ভাইয়ের মতো। বুঝতে পারছেন তানভীর সাহেব? এই যে বলছেন কি বুঝতেছি না, বুঝতে পারছেন? ওই যে না, ওই সেন্টেন্সটা প্রথম অংশটা পাস্ট ইনডিফিনিট, আর পরের অংশটা ইনডিফিনিট। কই ওয়েন এর পরের অংশ কই হয়নি, পরের অংশ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট। taught me how to show courage হ্যাঁ, when we are in trouble. যখন আমরা ওয়েন এর বিপদে পরের অংশটা থাকি। হ্যাঁ, তাহলে এখানে হোয়েন উই ওয়ার হবে, যখন আমরা বিপদে পড়তাম, এরকম হবে। ঠিক আছে, এখানে উই ওয়ার এই দিলে জায়গাটা এটা একটু বেশি কনফিউশন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হচ্ছে। হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, উই ওয়ার দিলে বেশি ভালো হয়, যে যখন আমরা বিপদে পড়তাম সে আমাকে শিখিয়েছিল যে কিভাবে সাহস দেখাতে হয়। বাট এই আরটা, এটা ভুল না। এখানে যদি আমি আর দেই, এটা ভুল না, যে যখন আমরা বিপদে পড়ি, যখন আমি বিপদে পড়ি, কিভাবে সাহস দেখায় চলতে হয়, সেটা সে আমাকে শিখিয়েছিল। এটা তোমার ভুল কোনো সেন্টেন্স না, ভুল কোনো সেন্স না। বুঝতে পারছেন? এটা আর কিন্তু আমার এখানে দেওয়া যাবে, জি, জি, জি। আমার কিন্তু কোনো সমস্যা না। মানে এই ধরনের সেন্টেন্স না প্রচুর ইউজ হয় হ্যাঁ, ডেইলি লাইফে। তো এই ধরনের কথা তখন আমরা আমরা বলি না, এই ধরনের কথা আমরা বলি। জি হ্যাঁ, বলি, হ্যাঁ, কিন্তু এই তাহলে এই মিক্সিংটা করা যাবে না, এটা ভুল হবে না। হ্যাঁ এটাই যাবে, বলতে আমার চাচ্ছি। সেন্সে আসলে অবশ্যই যাবে, যাবে না কেন? টাইম যদি আমার যদি ঠিক থাকে তাহলে হবে। আচ্ছা, এরপর এর একটা অল্টারনেটিভ অ্যান্সার এখানে আছে, যে মাই বেস্ট ফ্রেন্ড এট স্কুল ওয়াজ নেমড সারা। উই মেট ইন এলিমেন্টারি স্কুল অ্যান্ড ইনস্ট্যান্টলি ক্লিকড। দেখছেন ওয়ার্ডের মিনিং গুলো কতটা হার্ড। বলছে যে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড স্কুলে ছিল, যে তার নাম সারা, আমরা দেখা করেছিলাম। মানে এলিমেন্টারি মানে একদম কোন পর্যায়ে বলেন তো দেখি, আপনারা কেমন বোঝেন? শেষ না শুরু? একদম প্রাথমিক পর্যায়ে। প্রাথমিক পর্যায়ে। প্রাথমিক পর্যায়ে। তারপরে কি, যে ইনস্ট্যান্টলি ক্লিক। ইনস্ট্যান্টলি ক্লিক মানে কি? দেখেন এই যে দুইটা ওয়ার্ড, এটা যদি আমি বাংলা করি, বাংলা মানে কি, যে হঠাৎ করে ক্লিক করে, তাই না? এরকম হয় না? কিন্তু এই বাংলা করলে কি এই সেন্টেন্সের অর্থ আসবে, বোঝাবে? কিন্তু এই সেন্টেন্সটা মূলত কি বোঝাতে চাচ্ছে, যে আমরা আমাদের প্রাথমিক স্কুলে, মানে প্রাথমিকভাবে স্কুলে আমরা
দেখা করেছিলাম এবং ইনস্ট্যান্টলি ক্লিক, মানে সে আমার বন্ধু হয়ে গেছিল। ইনস্ট্যান্টলি ক্লিক এই কথাটুকুর যে ইটার্নাল মিনিং সেটা কি, যে সে আমার বন্ধু হয়ে গেছিল হঠাৎ করে, মানে শুরুতেই সে আমার বন্ধু হয়ে গেছে, তাৎক্ষণিকভাবে সে আমার বন্ধু হয়ে গেছিল। বিষয়টা এরকম না? আমার কথা বুঝতে পারছেন? তাৎক্ষণিকভাবে আমি আমি প্রাইমারি স্কুলে গিয়েছিলাম, স্কুলে পড়ার সময় একদম শুরুতেই তাৎক্ষণিকভাবে আমার একজন বন্ধু হয়ে গেছিল, তার নাম ছিল সারা। অ্যান্ড ইনস্ট্যান্টলি ক্লিক, দেখছেন মানে ওয়ার্ড গুলো কেমন? এই জন্য বলছি এগুলো বাংলা দেখে ওইভাবে করা যায় না। So, what made our bond special was our shared interest, value, and deep understanding of each other. Shara was incredibly supportive, trustworthy, and always had my back. We would spend hours together studying, exploring new hobbies, and engaging in lively conversation. She had a great sense of humor and was someone I could always relay মানে নির্ভর করা, relay on for advice and listening or despite attending different colleges, মানে বলছে যে অন্য কলেজে পড়া সত্ত্বেও বা থাকা সত্ত্বেও we have managed, আমরা ম্যানেজ করেছি to stay in touch, একসাথে থাকার, and maintain our friendship throughout the years, বছরের পর বছর ধরে আমরা আমাদের বন্ধুত্ব বা সম্পর্কটা রেখে যাওয়ার চেষ্টা করেছি, হ্যাঁ, আর অন্য জায়গায় থাকার পরেও এই ধরনের কথা। Sarah was always had my back. Sarah, এই সেন্টেন্সটা কি বোঝাচ্ছে যে হ্যাড মাই ব্যাক? এর বাংলা অর্থ হচ্ছে সে সব সময় আমার পাশে থাকে, সে সব সময় আমার পাশে থাকে বা পাশে ছিল, ওয়াজ তো ছিল, ঠিক আছে। হ্যাড মাই ব্যাক বলতে এই কথাটাই বোঝাচ্ছে। এরপর দেখি, হাউ ফ্রেন্ডলি আর ইউ উইথ ইউর নেইবার্স, হয় আর হয় না, মানে আপনার প্রতিবেশীদের সঙ্গে আপনি কতটা বন্ধুত্ব সুলভ। বলছে আই মাস্ট সে আই এম কোয়াইট লাকি টু হ্যাভ গুড নেইবার্স হু আর অলওয়েজ সাপোর্টিভ, যারা হু মানে কি যারা, হু আর অলওয়েজ সাপোর্টিভ অ্যান্ড ওয়েল বিহেভ। I am quite close to them. We have been living in our neighborhood for more than a decade, and our neighbors have become our close relatives. We have a mutual understanding and invisible bond that ties us together as good neighbors. I respect their opinion, privacy, and try to step forward whenever they need me. কি বলছে? আমি তাদের মতামত, তাদের প্রাইভেসি, এগুলোকে সম্মান করি এবং ট্রাই টু স্টেপ ফরওয়ার্ড whenever they need to me, যখন তাদের আমার দরকার আমি তাদের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করি। মানে ট্রাই টু স্টেপ ফরওয়ার্ড মানে ইন্টারনাল মিনিংটা কি এখানে, যে আমি তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করি, তাদের সাথে থাকার চেষ্টা করি, তাদের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করি তাদের প্রয়োজন হলে। এর একটা অল্টারনেটিভ অ্যান্সার এখানে আছে, আই কনসিডার মাইসেলফ ফ্রেন্ডলি উইথ মাই নেইবার্স, আই বিলিভ ইন ফোস্টারিং আ সেন্স অফ কমিউনিটি অ্যান্ড বিং আ গুড নেইবারিং। ফোস্টারিং মানে কি বলতে পারেন? পারেন না? এই নেমটা আর কি, মানে এটাকে আরো বাড়ানো বা ফস্টারিং, মানে কি বলবো, এটা একটা ইংলিশ মিনিং ফোস্টারিং মানে ওই নার্চারিং, আমি এর আগে একটা ওয়ার্ড পড়ছিলাম না, নার্চারিং, মনে আছে? এই যে একটু আগে বলছিলাম নার্চার করা, তো এর মানে ফোস্টারিং এর বাংলা অর্থ প্রতিপালন করা, অর্থাৎ দেখে শুনে রাখা, লুক আফটার যেটাকে বলা হয়। হ্যাঁ, মানে ওই কি বলবো আমি, মানে বাংলা বের করা যায় না, সত্যি কথা বলতে বাংলা অর্থই খুঁজে পাওয়া যায় না এগুলো, ইংলিশ না পড়ার সময় বোঝা যায়, হ্যাঁ সেন্সটা বোঝা যায়, চেঞ্জটা বোঝা যায়, সবসময় হ্যাঁ মিনিংটা হ্যাঁ হ্যাঁ। কারণ দেখেন আপনি আপনি মানে বাংলা অর্থ করলে পারবেন, এর ফোস্টারিং এর অ্যাকচুয়াল বাংলা মিনিং প্রতিপালন, কিন্তু আপনি এই সেন্টেন্স এটাকে কিভাবে ব্যবহার করবেন বলেন? করতে পারবেন না। মানে আই বিলিভ ইন, instead of fostering you can say upbringing, bring করা, upbringing যেটাকে মানে লালন পালন করা যেটাকে বলা হয়, হ্যাঁ। সো আই বিলিভ ইন ফোস্টারিং আ সেন্স অফ কমিউনিটি অ্যান্ড বিং আ গুড নেইবার, মানে এখানে বলছে যে আমি বিশ্বাস করি একসাথে থাকা, একসাথে চলা, একসাথে বেড়ে ওঠা, ঠিক আছে, অফ কমিউনিটি, অর্থাৎ একটা কমিউনিটিতে, একটা সোসাইটিতে, অ্যান্ড বিং আ গুড নেইবার্স, এবং হওয়া ভালো প্রতিবেশী, এটা আমি বিশ্বাস করি। I make an effort to grade them, engage in friendly conversation, and help out when needed. Building positive relationship with neighbors creates a
supportive and safe environment where we can look যেখানে আমরা দেখতে পারি out for on another, whether it's keeping an eyes on each other's homes during vacation or leading a helping hand, being friendly with neighbors enhance the overall neighborhood experience and creates a sense of belonging. বাংলা অর্থ কি বোঝেন? মানে বলছে যখন আপনার একজন নেইবার বা প্রতিবেশী আছে, যখন সে তার একটা ভ্যাকেশন বা ছুটিতে সে বাসায় চলে গেল, আপনি তার ফ্ল্যাটমেট, তার ফ্ল্যাটে তার রুমের খোঁজ খবরটা আপনি রাখলেন, তার রুমে অন্য কোনো মানুষ আসতেছে কিনা, কেউ চুরি করতেছে কিনা, তালা ভাঙতেছে কিনা, সেগুলো আপনি দেখে রাখলেন। সো এটাও আপনার একটা কি নেইবারসদের সঙ্গে ভালো ফ্রেন্ডশিপের একটা এক্সাম্পল, রাইট? সো এই কথাগুলো কিন্তু এখানে বলছে। সো হুইচ ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট টু ইউ, ফ্রেন্ডস অর ফ্যামিলি? এই কোশ্চেনটা এখানেও ছিল। So to be honest, family comes first. However, there are some friends who become our family members. The bond between family members is often stronger, but this doesn't mean that we do not have friends who are less important in our life. Being with the family makes us who we really are. Friends make our life worth living. And the alternative answer is here you can see. It's difficult for me to choose between friends and family as both hold immense significance. Immense মানে প্রচুর, অনেক বেশি, হ্যাঁ, অসংখ্য significance, গুরুত্ব in my life. Family provides a strong foundation of love, support, and shared history. They have been there for me throughout thick and thin, offering unconditional love and guidance. Family bonds are deeply rooted মানে শিকড়ের সাথে, এটা গভীরভাবে শিকড়ের সাথে ফ্যামিলির এই বন্ধনটা, সম্পর্কটা মানে কানেক্টেড, and the connection for gays with relatives can be lifelong. On the other hand, friends are the family we choose. They offer companionship, understanding, and a different perspective on life. Friends can become our support system outside of the familial realm and bring joy, laughter, and shared experiences. Ultimately, both friends and family play unique roles in my life, and I value the cherish the relationship I have with both. সো এখন মেইন বিষয়টা হচ্ছে, যারা একটু অ্যাডভান্স লেভেলে আছেন, যারা রেগুলার কথা বলেন বা কথা বলতে পারেন, তারা এই যেটা আমি বললাম আইএলটিএস কিউ কার্ড যেটা, এইটার উপরে প্রেজেন্টেশন দিবেন। আর যারা একটু নর্মাল বা একটু দুর্বল আছেন, তারা এই 7টা কোশ্চেনের উপর, প্রথমে যেগুলো আমি পড়াইছিলাম সিম্পল অ্যান্সার, এই 7টার উপরে আপনারা প্রেজেন্টেশন দিবেন। এবং যখন আপনারা এই আইএলটিএস এর কিউ কার্ডের যেটা আছে, এটার যে নতুন ভোকাবুলারি আছে, এই ভোকাবুলারি গুলো আপনারা একটা খাতায় লিখবেন। ইট উইল বি বেটার ফর ইউ। আমার কথা বুঝতে পারছেন? কিউ কার্ড আমি আলাদা করে দিয়ে দিব, আমি পিডিএফ ফাইল পাঠিয়ে দিব আপনাদের, ঠিক আছে? রেকর্ড এবং পিডিএফ ফাইল একসঙ্গে পাঠিয়ে দিব, নিজেরা একটু করে ফেলবেন।